ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የዘጠነኛ ክፍል ሂሳብ ቤዝድ ኦን ኒው ካሪኩለም ነው። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ማለት ነው። በአዲሱ ፍኖተ ካርታ የተዘጋጀው ዩኒት 1 ፕራይም ፈርዘር ኦን ሴትስ ይላል። 4 ሌክቸሮች አሉት። ሲንስ ኢት ሃዝ 4 ሜን ኮንተንትስ the first lecture is on the description of the concept of sets and set description. There are 4 methods of set description and we also do 3 exercises. 3 exercises አሉ እነሱንም አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት 1 further on sets ይላል። ሴትን በሰባተኛ ክፍል ተምራችሁታል። ሴት ምንድነው? እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው? ኦፕሬሽን ኦን ሴት የሚሉ ያያችኋቸው አሉ። በዚህ ደግሞ ትንሽ አድቫንስ አድርጎ ነው ያመጣቸው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ላይ ምን አለ? In grade 7 you have learned basic definition and operations involving set. በሰባተኛ ክፍላችሁ ስለ ሴት ዲፊኒሽን ተምራችኋል። ሌላው ደግሞ ኦፕሬሽን ኢንቮልቪንግ ሴት ማይታችኋል ማለት ነው። The concept of set serves as a fundamental parts of present day mathematics. ሂሳብ አሁን ላለበት ወይም አሁን ባለበት ሴት ምንድነው? ፋንዳሜንታል ፓርቱ ነው ወይም ቤዚክ ኮምፖነንቱ ነው ማለት ነው ለማትስ። Today this concept is being used in every branches of mathematics. ሁሉ ማትማቲክስ ላይ ማን አለ? ሴት አለ ማለት ነው። We use set to define the concept of relation and function. ሪሌሽን እና ፋንክሽን ወደፊት የምትማሯቸው አሉ። እነሱ ላይ ራሱ ምን እንጠቀማለን? ሴትን ዲፋይን አድርገን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። In this unit we will discuss further on the definition, operation and application involving sets. በዚህ ዩኒት የምናያቸው ምንድናቸው? definition of set, operations of set, application involving sets እነዚህ እናያለን ማለት ነው። There is activity work in question number 1. It says that define sets in your own word. በራሳችሁ ቃል ሴትን ዲፋይን አድርጉት። ሴት ማለት ኢንሾርት ስብስብ ማለት ነው። በደንብ ዲፋይን ስናደርገው ደግሞ ምን ይሆናል? ሴት is a collection of well defined objects ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን ማለት ነው። well defined ስብስብ ሆኖ ግን ምን ሆነ አለበት? well defined መሆን አለበት ማለት ነው። question number 2. Which one of the following are well defined sets and which are not? ከሚከተሱ well defined የሆነው የትኛው ነው? ያልሆነው የትኛው ነው? collection of students in your class. በክፍላችሁ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ስብስብ well defined ነው። ምን ያክል ተማሪ አለ? ስንት ወንድ ስንት ሴት የሚል ሙሉ ዳታው አለ ዲፋይንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ቢ collection of beautiful girls in your class. ቆንጆ ሴቶች እናንተ ክላስ ውስጥ የሚማሩ ማለት ነው። ይሄ well defined አይደለም። beautiful ማለት ምን ማለት ነው? beautiful የሆኑትን እስኪ ተናገሩ ቢባል ሁሉም አንድ ሰው አይጠቁም። ስለዚህ ይሄ well defined የሆነ ማለት ነው። collection of all colors in the rainbow. ቀስተ ደመና ላይ ያሉ ከለሮች እነዚህ ምንድናቸው? well defined ነው ማለት ነው። collection of consonants of English alphabet. እነዚህም well defined ናቸው፣ ይታወቃሉ ኮንሶናንት እና ባውል። collection of hard working teachers. ጠንካራ ሰራተኞች መምህራን እነዚህ አይታወቅም ማለት ነው። ይሄ well defined አይሆንም ማለት ነው። beautiful well defined አይሆንም። intelligent አሁን the collection of intelligent student, faster writer student እነዚህ አይነት ነገሮች well defined አይደሉም። ስለዚህ ሴት አይሆኑም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴት ምንድነው ይላችኋል? ሴት is a collection of well defined object or element. well defined የተደረገ በደንብ specified የተደረገ accepted የሆነ የነገሮች ወይም ኤሌመንቶች አባሎች ስብስብ ነው ማለት ነው። when we say that the set is well defined ስንል we mean that given an object የሆነ ኦብጀክት ይሰጣችኋል, we are able to determine whether the object is in the set or not. ያ ኦብጀክት ሴት ውስጥ አለ ወይስ የለም የሚለውን የምናውቅበት ነው ማለት ነው። well defined የተባለ ለዛ ነው። ሌላው sets are usually denoted by capital letter. ሴት እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? ካፒታል ሌተሮችን ነው የምንጠቀመው። ኤሌመንቶችን ደግሞ በስሞል ሌተር ነው ማለት ነው። if a is an element of set a, we say that a belongs to a. a is an element of set a ማለት a belongs to ማለት ነው። ኤሌመንት በምንድን ትወከላለች? ኤፕሲሎን is used to denote the phrases belongs to. a belongs to a. አሁን a belongs to a ወይም a is an element of set a ማለትም እንችላለን።
if b is not an element of set a b የa አባል ካልሆነች we write b is not an element of a read us b does not belongs to a አሁን ብዙ አይነት አነባባል ነው አንደኛው b does not belongs to a ማለት እንችላለን ወይም b is not an element of set a ማለት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ዋናው b a ላይ የለችም ብለን መግለጽ መቻላችን ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል አለ the set of student in your class is well defined set ክላሳችሁ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች well defined ናቸው since elements of the set are clearly known ይታወቃሉ ተማሪዎች already ስለሚታወቁ well defined ይሆናል ማለት ነው the collection of handsome boys in your class ይሄ ግን well defined አይደለም this is not a well defined set because it is difficult to list members of the set ሜምበሮቹ ማን ናቸው handsome boys ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ከባድ ከሆነ ምን እንለዋለን well defined አይደለም እንለዋለን ማለት ነው consider a is a set of vowels in English alphabet then o an element of a or o belongs to a እንላለን ማለት ነው but b does not belongs to a b a ውስጥ የለችም o a ውስጥ አለች እቺ o ግን small letter ነው ማለት ነው ኤሌመንት ሁሉ ጊዜ በምንድነው የሚጻፈው ያለው በስሞል ሌተር ኤክሰርሳይዝ አለ which one of the following is well defined set ከሚከተሉት well defined የሆነ የትኛው ነው a collection of all boys in your class የወንዶች ስብስብ እናንተ ክላስ ውስጥ ያሉት ማለት ነው well defined ነው a collection of efficient doctors in hospital efficient ማለት ነው ይሄ well defined አናደርገው የሆነ ዶክተር efficient ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው ተብሎ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር የለውም a collection of all natural numbers less than 100 ከመቶ የሚያንሱ ናቹራል ቁጥሮች ይሄ well defined ነው ማለት ነው the collection of songs by artist ጥላሁን ገሰሰ የተዘፈኑ ሙዚቃዎች እነዚህ ታወቃሉ well defined ነው ማለት ነው ሁለተኛ ምንድነው የሚላችሁ let a set a contains 1 2 3 4 5 and 6 insert the appropriate symbol element or ደግሞ not element belongs or not belongs in the blank space እዚህ blank space ላይ belong ነው ወይም ደግሞ አይደለም ይያላችሁ አስገቡ ነው 5a ይላችኋል 5 የa ምንድናት አባል belongs to ማለት ነው 5 belongs to a 8a ይላል 8 እዚህ ውስጥ የለችም does not belongs to a 0a ይላል 0 እዚህ ጋር የለችም 0 ስለዚህ does not belongs to a እንላለን ማለት ነው 4 እዚህ አለች ስለዚህ 4 belongs to set a then 7 እዚህ ጋር የለችም ስለዚህ 7 is not belongs to a እንላለን ማለት ነው ቀጥለን የምናየው ሴት ዲስክሪፕሽን ነው ሴትን እንዴት ዲስክራይብ እናደርገዋለን የሚለው አራት ሜተዶች አሉ እነሱን ያለን ኤግዛምፕልም አላቸው set can be described in the following ways በሚከተሉት ነገሮች ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን አንደኛው ቨርባል ሜተድ ወይም ስቴትመንት ፎርም ነው ይሄ ማለት ወርድ ተጠቅመን ወይም በቃላት የምንገልጻቸው ሴቶች ከሆኑ ቨርባል ሜተድ ወይም ስቴትመንት ፎርም እንላቸዋለን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ዲፊኒሽኑን in this method the well defined description of element of the set is written in English statement form or in words በወርድ ነው የሚጻፉት ለምሳሌ እዚህ ጋር እናያቸው the set of all vowel all even natural number less than 10 the set of all even natural number less than 10 ከ10 የሚያንሱ ሁሉም ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮች ማን አሉ ማለት ነው ናቹራል ነምበር ስለተባለ 0ን አንጨምርም 2 4 6 8 10ን አይጨምርም less than ስለተባለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በምን ፎርም ነው የጻፈው ሴቱን ስብስቡን በወርድ ማለት ነው ስለዚህ ቨርባል ሜተድ ወይም ስቴትመንት ፎርም ይባላል ማለት ነው the set of whole number greater than 1 and less than 20 ካንት የሚበልጥ ከ20 የሚያንስ ሙሉ ቁጥር ስለዚህ የማን በመንደነ የገለጸው በወርድ ነው ስለዚህ ፈተና ላይ which one of the following set is defined in verbal method or statement form ሊባል ይችላል ማለት ነው ሌላ ጥያቄ ደግሞ በቨርባል ሜተድ ወይ ስቴትመንት ፎርም ጻፉ ልትባሉ ትችላላችሁ በቨርባል ሜተድ ወይም ስቴትመንት ፎርም የተጻፈውን በሌሎች ሜተዶች ጻፉ ልትባሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ዲፊኒሽን ማወቁ ጥሩ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሜተድ ምንድነው ኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ ኦር ሮስተር ሜተድ የሚባላል ይሄኛው ሁሉንም
ኤሌመንቶች መዘርዘር ሲችሉ ማለት ነው። in this method all the elements of the sets are completely listed ሁሉም ምንድነው ይዘረዘራሉ ማለት ነው። where elements are separated by በምንድነው በኮማ separate እናደርጋቸዋለን with brace እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ the set of all even positive integer less than 7 ከ7 የሚያንሱ ፖዚቲቭ ኢቭን ተጋማሽ ቁጥሮች ነው የሚለው 2 4 6 0 አይጨምርም። ምክንያቱም 0 ምንድናት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር አይደለችም። ፖዚቲቭ ማለች ኔጌቲቭ ማይደለች። the set of all vowels in English alphabet is described in a listing method as a e i o u በኮማ ተለይተው በብሬስ ክሎዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። ኢንክሎዝ ይደረጋሉ። ይሄ ምንድነው ኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ ሁሉንም ሲዘረዝሯቸው ማለት ነው። partial listing method አለ። partial listing method we use this method if listing all elements of a set is difficult or impossible but elements can be indicated by clearly listing a few of them that fully describe the set ይሄ partial listing method ማለት partial ማለት በከፊል ኮምፕሊት ማለት ሁሉንም ነው። ፓርሻል ሲሆን ደግሞ በከፊል የተወሰኑትን ከዘረዘራችሁ በኋላ 3 ነጥብ ተጠቅማችሁ ዶት ይቀጥላል ብላችሁ መጨረሻ ካለው መጨረሻ ኮማ ብላችሁ የመጨረሻውን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን the set of natural number ቢባል 1 2 3 4 5 እያለ ማንም አይቆጥሩም ኢንፋይናይት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምን እንጠቀማለን partial listing method እንጠቀማለን ማለት ነው። use the partial listing method to describe the following sets the set of natural number less than 100 ከመቶ የሚያንሱ መቁጠሪያ ቁጥሮችን በpartial listing method ጻፉን የተባለው ሴት ኤ እንልና እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ብሬስ እንከፍታለን 1 2 3 ኮማ ከዛ ዶት 99 እናደርጋለን ማለት ነው። the 3 dots after the element 3 indicates that the element in the set continue in the manner up to and include the last element 99 ዶት ሲል በዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ ልክ በመጣበት ማነር ይቀጥላል። ለምሳሌ 2 4 6 እያለ ከመጣ ዶት ከተባለ በሁለት ነው እየጨመረ እየመጣው ተብሏል። ስለዚህ በሁለት እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሌላው the set of whole number እንዴት ነው ዲኖት የሚደረገው 0 1 2 3 ዶት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ whole numberን ካያችሁ ብዙ መጽሐፍ ላይ 4 ኤሌመንት ነው የሚዘረዝረው። ናቹራል ነምበር ሲሆን 3 ነው። ኢንቲጀር ሲሆን ልክ በግራና በቀኝ ስላሉ እስከ 3 7 ምናምን እንትን ይላል። የሆል ነምበር ግን 4 ኤሌመንት ይዘረዝራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን 3 ኤሌመንት በቂ ነው። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት እንትኖችን 3 ኮማ 6 ኮማ 9 ኮማ ብዬ ዶት ብል አሁን ይሄንን በቨርባል ሜተድ ግለጹልኝ ብላችሁ እንዴት ትገልጹታላችሁ? ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ ነው። 3 6 9 ያለ ነው የቀጠለው። ስለዚህ ምን ይሆናል? መልቲፕልስ ኦፍ 3 ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ሆኖ የ3 ብዜት የሆነ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ማለት ነው። 0 እንዳይጨመር ነው ፖዚቲቭ ኢንቲጀር የምንለው። ሌላው ኤክሰርሳይዝ አለ። ዲስክራይብ each of the following sets using verbal method ቨርባል ሜተድ ተጠቅማችሁ ጻፏቸው ነው የሚሉ። እንዴት ነው የምንጽፈው? ይሄን እንዲታያችሁ በአንድ በኩል ትልበላችሁ። ለምሳሌ ኤ 5 6 7 8 9 ይላል። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? the set of natural number between 4 and 10 ማለት ይቻላል። the set of whole number between 4 and 10 the set of natural number between 4 and 10 the set of ኢንቲጀር ቢትዊን እያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በ4 እና በ10 መካከል ያለው ቢ ምንድነው የሚለው 2 3 5 7 11 13 እያለ ይቀጥላል። ይሄ ምን ይሆናል? አሁን እንደ ሲኩዌንስ ነው። ይሄ 2 ብሏል 3 5 7 11 13። ስለዚህ አሁን እነዚህ ምንድናቸው? ናቹራል ነምበር ወይም ሆል ነምበር ወይም ኢንቲጀር ማለት እንችላለን። ግን ሌላ ዲፊኒሽን ምን የሚል እናመጣላችኋለን? the set of prime ማለት እንችላለን ነው። prime number between ወይም less than ማለት እንችላለን። the set of positive prime number
ሌስ ዛን 14 ከ14 በታች ያሉ ፕራይም ነምበር ማለት ማለት ነው። ፕራይም ነምበር ማለት a number that has two factors one and itself ማለት ነው። ኦድ ማለት አንችልም። ኦድ ማለት ኢተጋማሽ ነው። ኢተጋማሽ የምንላቸው ደግሞ እነማን ናቸው? 9 ማለት። ስለዚህ እነዚህ ግን ምንድናቸው? ፕራይም ነምበር ናቸው ማለት ነው። ብቸኛ ቁጥር የምንላቸው ምን ሲሆኑ ነው? አንድና አካፋያቸው ሁለት አካፋይ ነው ያላቸው። ያ ማለት ራሱ ቁጥሩና አንድ ማለት ነው። አንድ ለምሳሌ አይጨምርም። አንድ ስንት አካፋይ ነው ያላት? አንድ አካፋይ ነው ያላት። ስለዚህ አንድ አካፋይ ካላት ደግሞ ፕራይም ነምበር ማለት አንችልም ማለት ነው። 8 9 10 ይላል። a set of natural number greater than 7 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ከ7 የበለጠ ወይም the set of natural number greater than or equals to 8 ያን በቨርብ መጻፍ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 1 3 5 ያለ 99 ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄን ስታይ ሲኩዌንሱ ምንድነው? ሁለት እየጨመረ ነው ሄደው 1 ብሎ 3 ብሎ 5 ከዛ ስንት ይላል? 7 9 ያደዳል። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? the set of odd natural number ይሆናል ማለት ነው። the set of positive odd natural number ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ አጨምሩም ችግር የለውም። the set of odd natural number ማለት ይቻላል ማለት ነው። describe each of the following sets using complete and partial listing method if possible እነዚህ ደግሞ partial ወይም complete listing method ተጠቅሞ መስራት ነው። the set of prime factor of 36 እነዚህን ለማወቅ 36 ትሉና በአብዥ ዛፍ ማለት ነው። prime factor ማለት prime በብቸኛ ቁጥሮች አሁን ይሄ በ6 ለምሳሌ 6ን መጠቀም አንችልም ምክንያቱም 6 prime አይደለችም። 36 ሲካፈል ለ2 18 ይሆናል ማለት ነው። አሁን በ2 9 ከዛ በ3 ስለዚህ ፕራይም ፋክተሮች ማን ናቸው? 2 እና 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አሁን ኮምፕሊት ሜተድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም መዘርዘር ስለሚቻል 2 and 2, 3 ይሆናል ማለት ነው። the set of natural number less than 100 and divisible by 5 ከመቶ የሚያንሱ ናቹራል ነምበር ተብሎ ስለዚህ 0 ነው ይጨምር ማለት ነው። less than 100 and divisible by 5 እነዚህ ደግሞ ምንድነው? ሴት ዲፋይን ሲደረገው n እላለሁ እኩል ነው 5 እላለሁ ከዛ ስንት አለች 10 15 ኮማ አለና ነጥብ less than 100 ስለተባለ ከመቶ የሚያንስ ብዜት ማን አለ? 95 አለ ማለት ነው። የ5 ብዜት 95 አሁን 95 ለ5 ብታካፍሉ ስንት ይደርሳል? 19 ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 95 ይደርሳል ማለት ነው የ5 ብዜት። ሌላው the set of c ማለት ነው። the set of non-negative integers non-negative integer ማለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ማለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር እንደማለት አይሆንም። 0ን ይጨምራል non-negative ስላለ ማለት ነው። እኩል ነው አለና ጠፍታለች። ስለዚህ ከ0 ነው የሚጀምረው non-negative 0 ኔጌቲቭ ስላልሆነች 1 2 ከዛ 3 ብዬ ኮማ ብዬ ዶት ይሄ መጨረሻ የለውም ይቀጥላል ማለት ነው። non-negative integer ሲባል ከ0 ነው የሚጀምረው። non positive ከተባለም ከ0 0 neither negative nor positive ስለሆነች ማለት ነው። the set of even natural number ነው። አሁን ይሄም ሴት በካፒታል ሌተር ነው ዲፋይን የሚደረግ ብለናል። n እኩል ነው እንላለን 2 4 6 ብለን ዶት አድርገን በብሬስ ማለት ነው። ሌላው the set of integers divisible by 3 በ3 የሚካፈሉ ኢንቲጀሮች እነዚህን ላጥፋቸው ጀስት እናንተ ሴቭ አድርጋችሁ ያዟቸው ወይ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ መልሱን ታገኙታላችሁ። ሌላው the set of integers divisible by ስንት ነው የተባለ 3 በ3 የሚካፈል ከ0 እነሳለሁ ኢንቲጀር ስለተባለ 3
6 9 ከዛ ዶት 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 አድርጌ ብሬስ እንትላለው ኢንቲጀር ስለሆነ ወደ ግራ ይመለሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶት -3 ኮማ -6 ኮማ -9 ኮማ ብዬ ዶት 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 ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ እንዘጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል the set of integers divisible by 3 ኢንቲጀሮች በ3 የሚካፈሉ ማለት ነው። ፖዚቲቭም ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ስለሚይዝ ማለት ነው። b is the set of positive even numbers below or equal to 30 ከ30 የሚያንስ አሁን b ምንድነው ፖዚቲቭ ኢቭን ነምበር ነው። ስለዚህ ሴት b እንላለን እኩል ነው ፖዚቲቭ የሚለው አንድ ዲፊኒሽን አለ ኢቭን ነምበር የሚልም ሌላ አለ። ስለዚህ 2 ከ2 ጀምራለሁ ማለት ነው 4 6 ሌዛን ቢሎ ኦር ኢኳል ቱ ነው የተባላችሁ ቢሎ ኦር ኢኳል ቱ ከተባለ ማንን ይጨምራል ማለት ነው 30 ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ሌላው the set of rational number between 2 and 8 ነው የሚላችሁ በ2 እና በ8 መካከል እንደና ኢምፖሲብል ነው ማለት ነው። ይሄ ሊስት ማድረግ አንችልም አይደለም በ2 እና በ8 መካከል ያለውን በ1 and 1.1 ያለ ራሽናል ነምበር ሊስት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አራተኛው ሜተድ ይወስደናል ማለት ነው። ይሄኛው up to now you have learned 3 methods of describing set እስካሁን 3 ሜተዶችን አይተናል። but there are sets which cannot be described by these methods በ3 ሜተዶች አሁን የማይገለጽ አለ ልክ አሁን እንዳልነው here is another method of describing the set ስለዚህ አራተኛ ሜተድ አለ ማለት ነው። አራተኛው ሜተድ ምን ይባላል set builder method ወይም method of defining property ይለዋል ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው ዲፋይን ስቴት የሚደረገው the set builder method is described by a property that its member must satisfy ሜምበሮቹ ሊያሟሉት የሚገባ የሆነ ኮንዲሽን አለ ኮንዲሽን ይይዛል representative of element ይዛል ማለት ነው። ሁለት ፓርቶች አሉት። this is the method of writing the condition to satisfy a set or property of set የሆነ ሴት አለ እሱን የሚያሟሉ ኮንዲሽኖች ማሟላት ይኖርበታል ማለት ነው። embrace write the representative of the elements of a set for example x እንትጽፋላችሁ እዚህ ጋር እቺ representative of the element ምንላት ናት and then write the condition that x should satisfy x ማሟላት ያለባትን ኮንዲሽን ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። after the vertical line or colon እቺ ኮለን ወይም vertical line እቺ such that ማለት ነው። እንዴት እንደሚነበብ እዚህ ጋር አለች አሳያችኋለሁ። a ይላል set a is equal sign is ይሆናል ይሄኛው the set of ብሬሷ ማለት ነው the set of x such that all x such that ይለና ይቀጥላል x an element of natural number and 2 less than x less than 10 or እንዴት ደግሞ ስቴት ይደረጋል set a is the set of all x such that x an element of natural number and x between 2 and 10 ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሉ እንትን ያሉ describe the following sets using set builder method ይላል a 1 2 3 10 ይላል can be described as a set a is ትላላችሁ እቺ the set of all x such that x an element of natural number and x less than 11 you read this as a is the set of all elements of natural number less than 11 in short ስታነቡት ይሄ በቨርባል ሜተድ ስታነቡት ማለት ነው። a is the set of all natural number or elements of natural number less than 11 እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሆናል this can be described as a እኩል ነው ይልና x such that x is an element of non-negative even integers አሁን ይሄኛው ሴት ቢልደር ሜተድ ነው ለማለት ትንሽ ይከብዳል። ሴት ቢልደር ሜተድ ከሆነ የግዴታ እንደ ኢኩዌሽን አይነት ፎርም መጻፍ አለበት ማለት ነው። which of the following collection well defined and which is not well defined for example x says that x is an interesting bird አሁን የትኛው ነው ይሄ well defined አይደለም
ኤክስ ኢዝ ኤ ጉድ ስቱደንት ማለት ነው። ዲፋይንድ አይደለም። ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነበር ሌስ ዛን 100 ይሄ ዲፋይንድ ነው። ዋይ ኢዝ ኤ ፋክተር ኦፍ 13 ይሄም ዲፋይንድ ነው። which one of the following are true and which are false ይላል። ሁለት አን ኤለመንትስ ኦፍ ሴት -1 0 1 ይሄ ፎልስ ነው። ኤ አን ኤለመንትስ ኦፍ ይሄ ዳብል ስለሆነ ኖት ኤለመንት ትሩ ይሆናል ማለት ነው። 6 ኤለመንትስ ኦፍ ፋክተር ኦፍ 24 የ24 አካፋዮች ስዘረዝሯቸው 1 2 4 6 ያለ እንትን ይላል። ስለዚህ 6 የ24 አካፋይ ናት ማለት ነው። ከዛ ማወቅ ትችላላችሁ። ሌላው describe each of the following sets by listing method and set builder method እዚህ ጋር ተሰጥቷሉ። እነዚህን በሴት ቢልደር ሜተድ እና በሊስቲንግ ሜተድ አሁን ኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ ሊሆን ይችላል ወይም ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ እንድታስቀምጡ ነው ጥያቄው። ሌላው describe each of the following sets by verbal method and set builder method በቨርባል ሜተድ እና በሴት ቢልደር ሜተድ እንድታስቀምጡ ነው የሚያዘው። ስለዚህ እኔ ይመስላል ማለት ነው የሌክቸር 1። በቀጣይ ሌሎች እናያለን። አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ። ያሁኑ ትንሽ ኮምፕሌክስ የሚያደርገው አለ። ወደፊት አንዳንድ ነገሮች አስተካክለን በአዲስ መልክ እንመጣለን። ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ። እናመሰግናለን።